గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు
वराहरूपं देववरीशं वरस्मितवदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो कल्ले जाई जाने ओ मॉडल टाउन च मारे गेड़ी मॉडल टाउन च मारे गेड़ी सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ ಕೊಂದಿದೆ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮೈ ಜಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಕೊಂದಿವೆ ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದಿವೆ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮೈ ಜಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಕೊಂದಿವೆ
Austrian drape, the Marathi style.
ఊరనక దున్నిచ్చి ఉల్లి నాటేసి ఉల్లి నాటేసి ఉల్లి నాటేసి
Gas station. The new పరిపాలయ పరమేశి ప్రణవాలయ పాహి పరిపాలయ పరమేశి కమలాలయ శ్రీదేవి కురిపించవే కరుణాంబురాసి ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతంబుల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేరా నా ఆలోచనే నిరంతరం
Respected my dear teachers and my students, thanks for the giving opportunity to express some of my views as an educationist. Basically, I am Tarun Kumar, landlord of this group. మామూలుగా ల్యాండ్లార్డ్స్ అంటే ఏదో బిల్డింగ్ ఇచ్చినాము అయిపోయింది నాకు రెంట్ ఇస్తున్నారని కాకుండా దగ్గర గ్రేట్ సే ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ పేరెంట్, ఎవ్రీ పేరెంట్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ టీచర్. I don't know how many teachers are acting as, I don't know how many parents are acting as a second teachers, but your director, that is Malay Bhattu sir, definitely acting as a second a parent for all of you and including me. And there is no exaggeration to say that he is the moving spirit behind the total that MJPTC schools in Telangana. If you speak about 100 times with me, 99 times you speak about only the students' welfare for the development and the facilities, what you have to do it. That is about, it's a privilege for you people to study under him. Second thing, regarding to the study, regarding to the, what you can say, advice what I have to give. You should not keep the, what you can say, subject as a subject. You have to keep it in mind, behind subject there is a concept. If you make the subject in a concept oriented study, you never forget. Moreover, if you, what you can say, make the things in seriously, your seriousness will increase the concentration will increase the grasping. So usually, but here it is a real opportunity for you to have such a wonderful, what you can say, co-curricular environment, which will helpful for the overall development of you. That means not only education, not only like the cultural activities, sports, etc. So definitely, right, Babu, definitely, these are all helpful for the overall development of your personality. I don't want to tell what you can say much about it regarding to advisors, regarding to that, this and all. But only thing is, for every human being, there is a privileges like what is the first duty, what is the second duty, what is the third duty. But as a student, your first duty, second duty, third duty, it should be a study. For this level or this age, so if you concentrate in education, as Yadav said sometime back told that, if you concentrate for about 2 years, 3 years, the rest of 6 years, 60 years you can enjoy. So it is being the late, I don't want to give an advice wasting this time, because you are all waiting for the speech given by our secretary sir, including me. So I want to hand over this mic to sir. Thank you. Thanks a lot. Principal ma'am, ask you sir to come out to the dais and felicitate Tarun Kumar sir.
आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं। जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं अबारा लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है। तेरी बातों में तो होश आ गया, मेरी रातों में दिन होश आ गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो होश आ गया। గుండెల బరువే మొదలాయనే సొమ్మసిల్లిపోతున్నవే ఓ సిన్నారములమ్మ, చెమ్మగిల్లి ముద్దియవే చూపించవే నాపై ప్రేమ, నల్ల నల్లని కళ్ళతో నాజుకు నడుముతో నన్నాగవే చేస్తివే, గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళోనే వాలేనే, చుట్టూ దిప్పుకున్నావే ఓ సిన్నారములమ్మ, చెమట సుక్కోల దిశయ్యకే నీ చీర కుంగుకే ముడివయ్యవే. సాయంకాలం వేళ సందె పొద్దులాగా సెంతలోనే ఉండవే, చీకటలో మెరిసే సుక్కలాగా గుండెలో నా దాగరే, నీటిలో నా నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ బొమ్మలా ఉన్నదే, నీ చేతి నత్తేసి కలలన్నీ చెరిపేసి కాలాన్ని మార్చకే, ఎక్కడున్నా ఎదురయ్యే నీ సన్నజాతి నవ్వులే, సక్కనైనా సొగసులే నాకిచ్చి స్వర్గంలో బంధించవే. ఏటిగట్టు మీద ఎదురు చూపుల్లో నా కళ్ళల్లో నిండినవే, గాలివానల్లో నా గొడుగల్లే రమ్మన్న వెచ్చగా కౌగిలికే, నీ ఊహలే కన్నా నీ ధ్యాసలో ఉన్న నాదరికి రమ్మంటేనే, నేను వెతికే దారుల్లో అడ్డంకులన్నున్న నాడుగు నీ జాడకే, ముద్దుగున్నా నా చెలివే ఓ సిన్నారములమ్మ, చెత్త సేరే రోజన్నడే ప్రాణం అల్లాడే నీ కోసమే. పారేటి సెలయేరు పలకరించకున్నా పర్వాలేదనుకుంటేనే, ప్రాణం కన్నా నువ్వు ఎక్కువ అంటున్నా పట్టించుకోవెందుకే, పువ్వుల్లో దాగున్న పరిమాణాలన్నీ నీ చెంత చేరిస్తేనే, పంచభూతాలన్నీ సాక్షులుగా ఉంచేసి మనవాడుకుంటానులే.
sir and principal ma'am to come onto the desk and give away the prizes for the games and sports conducted on the eve of annual day for degree college students. Now volleyball, first winner goes to Raghavi and team. Second runner-up Aruna and team. Runner-up Chandana and Sandhya. Let's give them a big round of applause. Guys, encourage them. Next chess performance. First winner goes to D. Samira from MSDS. Now chess. First winner goes to D. Samira from MSDS and second runner-up are Manasa from MSCS. Now Carom. First winner goes to C.H. Rekha and M. Srujana from BCom HL. Second runner-up goes to O. Krishnaveni and G. Chandana from BBA. Now athletics 100 meter running. First place goes to B. Anjali from MSCS. Now athletics 100 meters running. First place goes to B. Anjali from MSCS. Second place goes to Madhavi from FT. And third place goes to G. Sandhya from BBA. Running. First place goes to B. Sandhya from BBA and second place goes to S. Pujita from BCom HL and third place goes to A. Anusha from MSDS. Shot put. First place goes to Sandhya from BBA. Second prize goes to Madhavi from FT and third place goes to Sirisha from MPCS. And shuttle, first winner Aruna and K. Anita from MPCS. Second runner-up Shivani and Anita from MPCS and NJC. Best attendance for 5th class goes to Niharika from 5th D. Seventh D Kirti Priya. M Nandini 8th D. M Nandini 8th D. A. Sarika from 9th B. V. Ashwita 10th B. The next category is class toppers. Bindu Sri from 6th A. Vijay Lakshmi from 7th B. M.
Akshara from 8th B. P. Divya from 9th C. Y. Anjali Devi 10th D. And best student of the academic year goes to K. Shravani from 10th C. K. Shravani from 10th C. Sub-junior sports 100 meters, first prize goes to S. Sirisha 6th B. Second prize goes to M. Shravani 7th D. Third prize goes to V. Dilshad Begum 7th C. Meters, first prize goes to B. Anusha 7th A. Second prize goes to A. Sahiti 5th B. B. Sai Tejasri. Third prize goes to B. Sai Tejasri 5th B. Third prize goes to K. Pratyusha from 8th B. Running 200 meters, first prize goes to Durga Prasanna 8th D. Second prize goes to M. Sindhu 8th A. Short put. First prize goes to N. Kirtana 8th B. Second prize goes to A. Kirtana 9th D. Third prize goes to K. Koteshwari 9th A. కోలోన పల్లె కోడి కూతల్లే వల్లిరుసుకుందే కోడలాగల్లే యాప పుల్లాల సేదు నమిలిందే రామ 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 తలకు పోసుకుంది నా నేల తల్లే ఎలికి పూసుకుంది ముగ్గు సుక్కల్లే సద్ది మూటల్లే సగబెట్టుకుందే బాయి గిరికన పల్లె ఏ తెల్ల తెల్లని పారదారల్లే పల్లె తెల్లారుతుంటాదిరా గుల్లోని గంటలు కాడెట్ల మెడలోన జంటగా మోగుతూ ఉంటాదిరా నాగాలి భుజాన పెట్టుకుంటే దోస్తులు సయ్యేసినట్టేరా గొట్టు గోదా పక్కన ఉంటే కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా చల్లగాలి మోసుకొచ్చారా సేరు సిలకాల ముచ్చట్లు దారి పొడుగు చెట్ల కొమ్మల రాలుతున్న పూల సప్పట్లు గడ్డి మోపులు కల్వ గట్టులు చెమట చుక్కల్లో తడిసిన ఈ మట్టి గంధాల ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు కొంగులోన దాసి పెట్టి కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే కన్న కూతురు కళ్ళ ముందే ఎదుగుతున్న సంబరాల పంట పైరు వంద గడపాల మందాన పల్లె గోడగట్టని గూడున పల్లె సెరవుల్ల తుల్లెటి జల్లెడల్ రంగుల సింగిడి పల్లె కొట్లాటలు సరిగి చెప్పలేని మగుని తిప్పలే ఆ తిప్పలు చాయి బండి గోడ మాటలు వచ్చిపోయేటోళ్ళ మందలించుకునే సంగతి గమ్మతి తట్ట బుట్టలల్లో కూర తొక్కులు సట్ట బుట్టలల్లో బీడి కట్
मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। मामा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सी हसी भोली सी खुशी फूलों से बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हमसे नहीं कई रातों से जाने वतन सोचा बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जबरती खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। Good morning to all. Good evening, Gara. So, of course, good evening, good morning, మీరే చెప్పుకోండి. Good morning to all. ఆర్సీఓ హైదరాబాద్, ఆర్సీఓ రంగారెడ్డి గారికి, మన అశ్విత ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ తరుణ్ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ మాధవి, స్వప్న, జ్యోతి, ఇక్కడికి వచ్చిన లెక్చరర్స్ అండ్ టీచర్స్ అందరికీ, ఇతర సిబ్బంది అందరికీ నమస్కారాలు. మీ అందరికీ శుభాభినందనలు. నిద్ర నాకు వస్తుంది, మీకు కూడా వస్తూ ఉంది. ఎక్కువసేపు నేను కూడా మాట్లాడను, ఓన్లీ 5 to 10. సో కోర్స్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత ఇది అందరికీ యాన్యువల్ డే కాదు, 5వ తరగతి
ఐదో తరగతి వాళ్ళకు జూనియర్స్ అయిన డిగ్రీ వాళ్ళకు ఫ్రెషర్స్ డే ఇది. డిగ్రీ వాళ్ళ ఐదో తరగతి వాళ్ళకి జూనియర్స్ అవునా కదా? యా, వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్ డే. అండ్ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి యాన్యువల్ 10th అండ్ అదర్ వాళ్ళందరికీ యాన్యువల్ డేగా మనం దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ చాలా అద్భుతంగా ప్రదర్శన జరిగినాయి. అన్ని క్లాసుల వాళ్ళు 5th to డిగ్రీ వాళ్ళ వరకు అందరూ చాలా బాగా చేశారు. సో వాళ్ళందరికీ తర్వాత వాళ్ళు అలా ప్రదర్శనలు చేయడానికి కారకులైన ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్ అండ్ లెక్చరర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున అభినందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఎక్కడ లేని విధంగా ఇక్కడ ఒక మనకు మిగతా చోట్లలో అయితే మనకు ఓన్లీ 5th to 10th 5th to 12th ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ 5th to డిగ్రీ ఒకటే క్యాంపస్. దాదాపుగా మనకు సీఎం గారు చెప్పే KG to PG దానికి ఒక ప్రతీకగా ఈ కాలేజ్ స్కూల్ అండ్ కాలేజెస్ని చూడడం జరుగుతూ ఉంది. కోర్స్ కొన్ని విషయాలు చిన్నపిల్లల నుంచి డిగ్రీ వాళ్ళు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ డిగ్రీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్నవాళ్ళు నేర్చుకునే విధంగా అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు కావచ్చు. తర్వాత ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అలాగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. 5th to 9th వాళ్ళు పక్కన పెడితే మనకు ఎస్పెషల్లీ ఈ స్కూల్లో కూకట్పల్లి ఆర్ బాలానగర్ స్కూల్కి 10th క్లాస్ ఫస్ట్ బ్యాచ్గా ఉంటుంది. సనత్ నగర్ అఫ్కోర్స్ 3rd బ్యాచ్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాచ్గానే ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో ఉన్న సనత్ నగర్ వాళ్ళు కూడా 2017లోనే 2017 జూన్ 12వ తేదీలో జాయిన్ వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా అప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకు కూడా లైఫ్ లాంగ్ ఒక స్వీట్ మెమరీగా ఉంటుంది. ఆ స్వీట్ మెమరీగా ఉండాలి అనుకుంటే మీరు అందరూ కూడా సేమ్ ఇది మా స్కూలు మాతోటే స్టార్ట్ అయిందనే ఒక స్పిరిట్గా తీసుకొని ఫ్యూచర్లో కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా మీరు అందరూ ఎదగాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇది సేమ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం అయితే ఎలా పోటీ పడ్డారో ముందు అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ స్పిరిట్ తోటి, స్పోర్ట్స్మెన్ స్పిరిట్ తోటి మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా అదేవిధంగా పోటీపడి మంచి మార్క్సే కాదు ఆల్రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్, కల్చరల్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీరు అదేవిధంగా పోటీ పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పటివరకు మనం 5 బ్యాచ్ల నుంచి మనకు COEని ఆ జూనియర్ కాలేజెస్ COEగా ట్రీట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఈ కాలేజెస్లో ఇక్కడ మనకు ఈ 10th క్లాస్ బ్యాచ్లు ఫస్ట్ బ్యాచెస్ మీరు మిగతా వాళ్ళందరికీ లాస్ట్ ఇయర్లా కాకుండా ఈ ఇయర్ ది బెస్ట్ హైదరాబాద్ జిల్లాలో మనం ది బెస్ట్ స్కూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సనత్ నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూకట్పల్లి ఆర్ బాలానగర్ స్కూల్ అని మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం. ఆ కెరీర్ ఇప్పుడు కాదురా, అవన్నీ తర్వాత జస్ట్ దానికోసం కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాము క్లాప్స్ కొట్టడానికి. ఎందుకంటే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ యూ హావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇప్పుడు దిస్ ద రైట్ టైం. మేబీ 4-5 రోజుల్లో మీకు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. సో అది మీరు అంటే దీన్ని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఈరోజు ఐ థింక్ లాస్ట్ సోషల్ ఎగ్జామ్ కూడా అయిపోయింది, ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. దాదాపుగా లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి 1.5 మంత్ నుంచి మీరు అందరూ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకు ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీ టెస్ట్ మిమ్మల్ని పరీక్షించడం కోసం కాదు, మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఫియర్ పోగొట్టుకోవడం కోసం, తర్వాత ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఎట్లా ఇస్తారు అని పరిచయం చేయడం కోసం మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకున్నాం. ఆల్మోస్ట్ జనవరి 20వ తారీఖు నుంచి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామే ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పెద్దగా ఎగ్జామ్లో మార్పులు ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే కాకపోతే ఓన్లీ టీచర్స్ మాత్రమే మారుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మన టీచర్స్ మనకు కొన్ని మార్కులు తగ్గిస్తే బాగుంటుంది ఈ అమ్మాయి, లేకపోతే మునగ చెట్టు ఎక్కుతుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ మీకు మార్కులు తక్కువ వేసి ఉండవచ్చు. ఇంకొంచెం బయటకు వెళ్తే మీరు ఇంకొద్దిగా కష్టపడితే ఖచ్చితంగా మీ మేడమ్స్ కన్నా డబుల్ మార్క్స్ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది 10th క్లాస్లో. కాబట్టి బోత్ బాలానగర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సనత్ నగర్ 2 స్కూళ్ళు పోటీ పడి ఎవరిది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందో, అఫ్కోర్స్ పాస్ అవ్వడం కోసం కాకుండా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మేబీ 10/10 తెచ్చుకునేటట్లు చూడండి. తర్వాత మీ అందరికీ కూడా దాదాపుగా మనం గతంలో ఓన్లీ ఒక 100 మందికి 150 మందికి మాత్రమే మనం 10,000 రూపాయల అవార్డ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం. 9.8 అండ్ అబోవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న ప్రతి 10th స్టూడెంట్, ప్రతి ఇంటర్ స్టూడెంట్కి, ఈవెన్ డిగ్రీ వాళ్ళకు కూడా 10,000 రూపీస్ మనం ఇచ్చేవాళ్ళం. సో ఈసారి ఆల్మోస్ట్ మేము దాదాపుగా అమౌంట్ కూడా ఒక 4 కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ
మీకు ఇవ్వడం కోసమే పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే దాదాపుగా 10th క్లాస్లో 21,000 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 10th క్లాస్ ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ. 21,000 మంది ఉన్నారు. అన్ని స్కూళ్ళల్లో కూడా అందరూ మా 10/10 వస్తున్నాయి, ఎవరం కూడా తగ్గేదిలే అంటున్నారు. సో మరి ఇక్కడ కూడా నేను అలాగే అంటున్నారు అనుకుంటున్నా, సన్నత్ నగర్ అండ్ బాలానగర్లో కూడా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ 15,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మొత్తం 35 నుంచి 40,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ 10th to డిగ్రీ 40,000 మంది దాకున్నారు. ప్రతి వాళ్ళకు 10,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 కోట్లు అవుతుంది. ద సేమ్ టైం మీరు అందరూ 10/10 తెచ్చుకుంటే మీ టీచర్లకు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకు 10,000 రూపీస్, ప్రిన్సిపల్కి 20,000, ఇవన్నీ మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు తీసుకోవడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారా? మిగతా వాళ్ళైతే ఓకే, వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు కదా. సో ఓకే, మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దాదాపుగా 4 కోట్ల రూపాయల చెక్కులు రాసి అడిగి పెట్టుకున్నాం. సో మీరు మిగతా ఎంతమంది తీసుకుంటారు అనేది మీపైన ఆధారపడి ఉంది. సో ధైర్యంగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి, మంచిగా ఎగ్జామ్ రాసేటట్లు చూడండి. ఈ ఎగ్జామ్కి వాటికి పెద్ద తేడా ఉండదు. లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా కొన్ని చేంజెస్, నిన్న కూడా కొన్ని చేంజెస్ చెప్పుంటారు. మీ టీచర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారని అనుకుంటాము. సో క్వశ్చన్ బిట్ పేపర్ ఎప్పుడు ఇస్తారు, తర్వాత బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ టైంలో ఇస్తారు అనేది చూడండి. ఓపికతో ఎగ్జామ్ రాసేటట్లు చూడండి. ఈ 3-4 డేస్ ఎగ్జామ్ అని భయపడుతూ కింద పడిపోవద్దు. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు కూడా ఒక ఫోన్ వచ్చింది. ఒక జూనియర్ కాలేజీలో ఒక అమ్మాయి, ఆమె టాపర్ క్లాస్లో, బట్ ఆ అమ్మాయి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పోయి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వకముందే ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పేపర్ పట్టుకొని అట్లే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. ఆమెను ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ 1 అవర్లో అమ్మాయి ఎగ్జామ్ రాసింది. మిగతా 1.5-2 అవర్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సెలైన్ బాటిల్ పెట్టి మళ్ళీ రావడం. ఎందుకు అంటే జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ తిండి సరిగ్గా తినకపోవడం, నిద్ర పోకపోవడం. సో మీరు తినకుండా తర్వాత నిద్రపోకుండా ఉంటే భయం పెరిగి కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి చేయొద్దు. బాగా తినండి, మంచిగా నిద్రపోండి, ప్రశాంతంగా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయండి. మీ అందరిపైన నమ్మకం ఉంది. ఈసారి హైదరాబాద్ జిల్లా దట్టు బాలానగర్ అండ్ సనత్ నగర్ స్కూల్స్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి నుంచి బెస్ట్ స్కూల్స్గా నిలబడతాయి. అందరూ పాస్ అవ్వడం కాదు, అందరూ 10/10 తెస్తారని అనుకుంటా ఉన్నాను. సో అవి కూడా చూడండి. తర్వాత డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంకొంచెం మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా రొటీన్లో కాకుండా డిఫరెంట్గా ఇన్నోవేటివ్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు సేమ్ స్పిరిట్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇన్నోవేటివ్గా మీ లెక్చరర్స్ తోటి మీరు కూడా ఇంకా మంచి ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయగలిగినట్లయితే మీ అందరిని చూసి ఇక్కడి నుంచి మిగతా పిల్లలందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు. తర్వాత సోన్స్ అక్క చదవడంలో టాప్ ఉంటుంది, తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్లో టాప్ ఉంటుంది అని వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని రోల్ మోడల్గా తీసుకునే అవకాశాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. మీరు బయటికి వెళ్ళి లీడర్స్గా ఉండి బయటికి వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా లీడర్ అంటే మళ్ళీ మనం పొలిటికల్ లీడర్ అనే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. నాట్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్. ఆ లీడర్ అంటే ఖచ్చితంగా షుడ్ బి పర్మనెంట్ ఫర్ ఎవర్ ఉండే విధంగా, ఓన్లీ షార్ట్ పీరియడ్ కాదు. ఇక్కడ ఉన్న 3 రోజులు 3 నెలలు 3 సంవత్సరాలు మనం లీడర్లం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ జీరోలు అవుతామని కాదు. లీడర్ అంటే మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్లో మీరు ఎదుగుతూ పక్క వాళ్ళకి దారి చూపించి వాళ్ళు ఎదగడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా లీడర్స్ అవుతారు. మీరందరూ లీడర్స్గా లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలని ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ 5th క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఉండేటట్లుగా చూడాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు అబ్బాయి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే వాళ్ళం స్కూల్స్లలో, కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అమ్మాయిల గురించే ఎక్కువ చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది. సో ఈరోజు కూడా మీరు చూస్తుంటారు, లాస్ట్ టైం మనం భావన నేషనల్ లెవెల్లో 10th ర్యాంకు ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్లో ఫ్రమ్ అనువాడ స్కూల్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అవార్డులో 10th ర్యాంక్ తెచ్చుకుందని చెప్పుకున్నాం. సో 10th నేషనల్ లెవెల్లో 468 స్కూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే అందులో భావన 10th పర్సన్గా ఎక్కింది. బట్ ఆ 10th పర్సన్గా ఉండడమే కాదు, రేపు 11వ తారీఖు రోజు భావన తర్వాత వాళ్ళ టీచర్ ఇద్దరు కలిసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ రాష్ట్రపతి భవన్లో వీళ్ళకి సపరేట్గా ఇన్విటేషన్ పంపించి అక్కడ ఈ అమ్మాయి చేసిన ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రికి ఇద్దరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఆ అమ్మాయికి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్గా అనుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి ఆ భావన ఒక్కతే కాదు, మీలో చాలామంది చేయగలరు. అన్ని స్కూళ్ళకు కూడా మనం ఆల్రెడీ జూనియర్ కాలేజెస్ ఉన్న స్కూల్స్ అన్నీ కూడా
మన ల్యాబ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఇవ్వడం, దాదాపుగా 10-15 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ప్రతి స్కూల్ అండ్ కాలేజీ కలిపి ఆ ల్యాబ్ మెటీరియల్స్ ఇచ్చాము. అట్లాంటివి ఇంకా మంచి మీరు ఇన్నోవేటివ్ చిన్న పిల్లలు కాబట్టి మీకు చాలా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ అండ్ థాట్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని పేపర్ పైన పెట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఉదయం వేరే స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్ చెప్పాము అంటూ ఉన్నారు, మనం వీళ్ళందరికీ వాళ్ళ ఓన్ ఐడియాస్ కోసం ఒక బాక్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అని ప్రతి స్కూల్లో కూడా పెట్టినట్టయితే మీరు అందరూ కూడా పెడతామని చెప్తున్నాం. మాధవిని కూడా ఫస్ట్ ఈ స్కూల్ నుంచి మాధవి ఆ బాక్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అని పెట్టేసి ఒక మంచి బాక్స్ తెచ్చి పెట్టేసేయండి. అందులో వాళ్ళ ఐడియాస్ని అందులో రాసి పెడతారు. తర్వాత వాటిని ఇంకేమైనా సైన్స్ ప్రాజెక్టులు కూడా, సైన్స్ టీచర్స్ కూడా నాట్ ఓన్లీ వాళ్ళ సైన్స్ టీచర్ స్వర్ణలత ఫ్రమ్ అన్వాడ గర్ల్స్ స్కూల్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, స్వర్ణలత అండ్ భావన 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. సో వీళ్ళిద్దరు ఢిల్లీ వెళ్తా ఉన్నారు. వాళ్ళే కాదు, మీకు కూడా ప్రతి వాళ్ళకు కూడా మనం స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదేదో చేయాలనుకుంటాము, అప్పుడు వేరియస్ కారణాల వల్ల అది మిస్ అయిపోయి ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మీకు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మీ ప్రతి క్లాస్లో ప్రతి సెక్షన్లో 40 మంది ఉన్నారు, క్లాస్కి 80 మంది ఉన్నారు, స్కూల్కి మీకు దాదాపుగా 480 మంది స్టూడెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళని మీ ఆశయాలకి రెండింటిగా అనుగుణంగా తీర్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అమ్మాయికి జపాన్ వాళ్ళు అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 11th ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు జపాన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా షీఈస్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ జపాన్ సైన్స్ ఫెయిర్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఆ అమ్మాయికి మనం ఎవరన్నా మన దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సొసైటీ నుంచి అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటాం, బట్ వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ సింగిల్ NP టు ఆర్. మొత్తం ప్రెసిడెంట్ భవన్ నుంచే వాళ్ళే టికెట్లు బుక్ చేసి వాళ్ళే అమ్మాయికి అక్కడ తీసుకెళ్ళి సైట్ సీయింగ్ దగ్గరని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రధానమంత్రి అండ్ రాష్ట్రపతి భవన్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళకు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. మీకు అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్, తర్వాత స్పోర్ట్స్ మీట్లు కూడా చాలామంది మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వేరియస్ బయట స్కూల్స్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యాంపస్. అఫ్కోర్స్ క్యాంపస్ ఉన్న స్కూల్స్లలో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ అవకాశాలు తక్కువ క్యాంపస్లు ఉంటాయి. మనం ఓన్లీ హైదరాబాద్లో ఒక అంకిరెడ్డిపల్లి ఆర్ అశ్విత ఆర్ కలెక్టరేట్ ఆర్ ఇంకా కొన్ని స్కూళ్ళలో కాకుండా మామూలుగా జిల్లాల్లోకి వెళ్తే పాపం వాళ్ళకి అదే క్లాస్ రూమ్, అదే డార్మెటరీ. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, మీలో దాదాపుగా హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ మహబూబ్నగర్. మేము మహబూబ్నగర్, అన్వాడ వెళ్ళినా, భూత్పూర్ వెళ్ళినా, వెల్టూర్ వెళ్ళినా, తర్వాత కోడేరు వెళ్ళినా, తెలకపల్లి వెళ్ళినా వాళ్ళకి అవే క్లాస్ రూమ్స్. దాదాపుగా 480 మంది స్టూడెంట్స్, 8 రూములు. 8 రూముల్లో కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్లో కంబైన్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి, డార్మెటరీస్ ఉంటాయి. బట్ మీకు మంచి అవకాశం స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో కానీ, తర్వాత స్టడీ పరంగా కానీ, టీచర్స్ పరంగా కూడా బెస్ట్ టీచర్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ అలాంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి దాదాపుగా ఇక్కడ మనం జిల్లాల్లో చూస్తే కొన్ని సర్టన్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి మాత్రమే పరిమితం. నల్గొండ అంటే ఓన్లీ నల్గొండ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, మహబూబ్నగర్ ఓన్లీ మహబూబ్నగర్ ఉంటారు. బట్ హైదరాబాద్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి పిల్లలు వచ్చి ఉంటారు. అందులో చాలామంది ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ మౌల్డ్ చేసుకునే విధంగా ప్రతి టీచర్ ఇక్కడ లేజినెస్ను వదిలేసేయండి. ఉన్న స్కూల్లో ఉన్న కొద్దిసేపు మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు మీ లైఫ్కి మీరే హీరోస్ అండ్ మీరే లీడర్స్ అవుతారు, టీచర్స్, తర్వాత అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ అవుతారు. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్కి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం, ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ అండ్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ టీచర్స్కి కూడా. సో ఎగ్జామ్స్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోండి, పిల్లల్ని కూడా పర్సనల్ కేర్ తీసుకొని నిద్రపోవడంలో కానీ, తినడంలో కానీ, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా చూసుకొని, తర్వాత 10th క్లాస్ లాస్ట్ ఇంకా మీకు ఆఫ్కోర్స్ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఇస్ ద రైట్ టైం టు చూజ్ యువర్ గ్రూప్. ఏం గ్రూప్ తీసుకోవాలి, ఏం చదవాలి అనే దానికి కూడా ఇది బెస్ట్ టైం అనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకంటే లైఫ్ మనం ఇంటర్మీడియట్లో సిఈసి తీసుకొని నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటే సాధ్యం అవ్వదు. మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అఫ్కోర్స్ బైపీసీ ఎంపీసీ తీసుకొని నువ్వు ఏం చదవాలనుకున్నావు ఎక్సెప్ట్ డాక్టర్ తప్ప మిగతాది ఏం చదువుకోవాలన్నా సాధ్యం అవుద్ది. బైపీసీలో కూడా ఎక్సెప్ట్ ఇంజనీర్ తప్ప మిగతాది దేంట్లో ఏ గ్రూప్లో నేను జాయిన్ అనే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అవి చూసుకొని చేసుకునేటట్లు చూడండి. మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, మొన్న రీసెంట్గా SOEలో ఒక సైన్స్ ఫెయిర్ జరిగింది,
ఫస్ట్ మార్చి రోజు వాళ్ళు యాన్యువల్ డే జరుపుకున్నారు. ఆ యాన్యువల్ డేకి నేను శంకర్ నారాయణ అని ఒక ఐఐటి ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో ఆయన ఇద్దరం వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆయన ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అందరినీ ఏమేమిటి వాళ్ళ లైఫ్ అంబిషన్ ఏముంటుందని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి వాట్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అంబిషన్ అంటే చెప్పింది, ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని. సో మామూలుగా ఓకే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మేమిద్దరం ఒకరి ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నాం. సరే ఆయన అడిగారు శంకర్ నారాయణ ఏంటమ్మా నువ్వు ఎలా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఎట్లా చదువుతావు ఏమవుతావు అంటే అమ్మాయి మొత్తం ఆమె ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ మొత్తం ఫ్రమ్ ది ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇప్పుడు 10th క్లాస్ ఆ అమ్మాయి SOEలో ఉంది. 10th అయిపోయిన తర్వాత ఏమి చదవాలి అన్న దగ్గర నుంచి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వడానికి ఎలా దారులు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా అమ్మాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మీకు ఎయిమ్ ఒక్కటే ఉండడం కాదు, ఆ ఎయిమ్కి స్ట్రాంగ్ మీకు కోరిక ఉండాలి. దాంతోపాటు హౌ టు రీచ్ ద గోల్ అనే దాన్ని కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. దాని అన్నింటికైనా ముందు ఎందుకు నువ్వు అది అవ్వాలనుకుంటున్నావో కూడా ఉన్నట్లయితే దాదాపుగా మీకు అది రీచ్ అయ్యేంత వరకు మీది ఆ గోల్ మారదు. బట్ అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇదంతా డైనమిక్ లాగా ఉంటుంది, నిమిషానికి మారుతూ ఉంటుంది. మనం కొద్దిసేపు ఏమో అనుకుంటాం పోలీస్ అవ్వాలంటాం, లేదంటే కొద్దిసేపు డాక్టర్ అవ్వాలంటాం, కొద్దిసేపు ఇంజనీర్ అవ్వాలంటాం. తర్వాత ఎవరైనా గట్టిగా ఏంటిది అన్నాం అనుకో, లేదు నేను నర్స్ అవుదామని అనుకుంటా ఉంటాం. డోంట్ డూ దాట్. ఒకసారి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ దాని మీదనే ఉండండి. ఎలా చదవాలో ఆస్క్ యువర్ టీచర్స్. వాళ్ళందరూ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళకి దే హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎట్లా ఏది రీచ్ అవ్వాలి అనే దానిపైన అవగాహన ఉంటుంది. వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళతో తెలుసుకొని ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఏముంటుందో దాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే తర్వాత ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నావు స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టరు. ఓకే, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని బాగా చదవండి. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా 5th to 9th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా 10th వెళ్ళినాక చూద్దామని చాలామంది అప్ టు 9th క్లాస్ వరకు కామన్గా టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటాము. అటు టీచర్స్ కూడా ఓన్లీ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ 10th క్లాస్. ఆ తర్వాత మిగతా అప్ టు 9th క్లాస్ వరకు వదిలేసి 10th క్లాస్లో వీళ్ళకి అక్షరాలు రావట్లేదని అనుకుంటూ ఉంటుంటాం. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. 9th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా మీరు అప్ టు 9th వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు మీ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ అయ్యేటట్లు చూడండి. డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేయించుకోండి. అప్ టు 9th క్లాస్ వరకు వేరే అవకాశాలు కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు మన వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, మీ యాదయ్య గౌడ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు RCO సార్ మన స్టూడెంట్స్ ఆగా క్యాన్ అకాడమీకి వెళ్ళి అందులో కొంతమంది ప్రైజెస్ తెచ్చుకున్నారు. బాయ్స్కి గర్ల్స్కి ఇద్దరు కూడా సెకండ్ ప్రైజెస్ వచ్చినాయి తెలుగు పద్యాలు చదవడంలో అని చెప్పడం జరిగింది. సో అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మీరు అందరూ కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా స్కూల్ నేమ్ బెస్ట్. ఇప్పుడు బాలాపూర్ ఆర్ బాలానగర్ అనే దానికి మనకు ఆ స్కూల్ పేరు కొద్దిమందికే తెలుసు. బట్ మీరు చదవడము మీ సక్సెస్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఇప్పుడు మనం అన్వాడా స్కూల్ అనేది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎస్పెషల్లీ రాష్ట్రపతి భవన్లో కూడా ఆ పేరు వినబడుతుంది అంటే జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్స్, నాట్ సెక్రటరీనో సొసైటీనో గవర్నమెంటో కాదు. ఒక అమ్మాయి యొక్క హార్డ్ వర్క్, టీచర్స్ యొక్క హార్డ్ వర్క్ తోటి వాళ్ళిద్దరు ఆ స్కూల్ పేరు రాష్ట్రపతి భవన్లో వినబడుతూ ఉంది. మీరు కూడా మీ స్కూల్ పేరుని అలా వినబడాలని కోరుకోండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. తర్వాత ఇక్కడ పిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి, ముఖ్యం ప్రిన్సిపల్ గారికి, తర్వాత సిబ్బంది అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Venu aunty. Coming all the way and making our program successful. At last but not least, I would like to thank our principal madam